Fucking hell! Come in! Up! What the fuck? The fuck? Drop! Fuck! Бій за висоту 105-106 – це найжорстокіший бій за будь-яку позицію, яку ми бачили. Вона є панівною, одною з панівних висот в смузі нашої бригади. І противник зосередив дуже багато засобів для того, щоб її втримати. Я думаю, що дана позиція війде в історію як зразковий штурм, який виконаний на характері, на натиску на противника. Fucking hell! Fine. Shooting Yukis. That's Russian. Go, 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 go! Go left! Go, 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 go! We gotta push up! We got Frag out! Push left into the entrance! Sorry frag! Sorry frag! Filter left into the entrance! Filter left into the entrance! frag the trench to there! Moss, he's right there! He's right fucking there! Moss, he's on the other side. Cover me, cover me! We need to get in the fucking trench, boys! Frag out! Go! Go to the left! Casey, go, go, go! Hey, I'm gonna frag it, I'm gonna frag it! You guys, order power. Don't frag. Weapon, front! You're good, you're good. You're good. Throw a grenade. Get in, get into that corner, push left, Tennessee. No, it's friendly's that way. Yeah. Tennessee, move! Move, Tennessee!
There's a Russian right here. Where's Jay? We need people here. Suicide! Suicide drone! That came from fucking Yuki's side. Come in! Oh, fuck! Ah! Fuck, I'm in! Yeah, bro. Ah! Coming, mate, coming. Oh. Fuck. You look good, mate, you look good. Yeah. Fuck me. You okay? You okay? You're alive, you're alive. You alright? Can I change positions, please? Yep. Alright, spread out, okay, keep spreading out. Fuck. Ugh. Right. Can you get up, man? You're gonna have to get up. Yeah, just let me get back there for a minute. Yep. Holy fuck. Oh. Jesus cock. Oh. Hey, get the PKM, man. Video, got the PKM. Oh. You're okay, mate. Okay. Hey, push in the cover here. Okay? Hey! He's here on the left, be careful! He's here on the left, be careful! Where? Here, right here on the left, here. Left! Get into that position! Mussey's hit! Man down! Man down! I got a sight on their bunker! Come on! I got a sight on their bunker! I can frag it! They frag it. Mossy, stay where you are. You're not dead. Mossy, you're not dead. You're gonna frag it! Get down there! Get down there! Bunker! Bunker! Got it! Get down there! Get down there! Get off his arm! Got it spread out! Pull it back! Pull it back! He's got them fucking quick release! Wow. I've got it, he's out, he's out.
Drone. Fuck. Suicide drones. Turn the fucking east here, man. They're coming for us. The suicide drones. We need cover. Hey, lift put your legs straight out. All right, Mossy. I'm gonna molest you a little bit so I can get these fucking grenades out of you. Can you hold that there? Right, one. Can you get my belt up with that? Your belt, yeah. Yeah. No, my actual fucking belt kit, bro. Your belt kit's off you, buddy. Cover me! Stop it! Fuck! Put it down. Fuck. Everyone just keep watching your arse. Yep. Careful, mate. Yeah. Okay, this what was that? I don't know. The ammo. Fuck me, The that was bunker lucky. entrance is right here. You alright, Tennessee? Yeah. You good? Yeah, I guess. I wouldn't go in, there's still a dud. It's too dangerous, I don't want you fucking get fragged. Another frag, another frag. Hang on. Cover high, cover high. Frag out! I wouldn't go in, there's still a dud. It's too dangerous, I don't want you fucking fragged. Hey, we thrown frags in here, but there was one dud, so... He's taking him, he's taking him, he's taking him. Roger. Oh, he's looking after him. Check him. See if he's got a grenade. Oh, yep. Back out of the office, mate. Тут зараз дуже непростий момент, тому що між двома позиціями зараз засіли, двоє відкотилися в сторону дороги, тобто вони лежать зараз там в канаві. Двоє росіян відкотилися. Так, вони живі. І 5 відкотилися звідси. Угу. 2 лягли вдоль дороги, і 3 будуть зараз в розривах лежати. І тобто в чому непроста ситуація, що по суті, що ця група, що та, яка знаходиться на тій позиції, придавити вогнем масово, вона не може. Тому що, ну, по суті, це буде дружний вогонь. Так. І тому тут треба було вичікувати саме тоді, коли противник з'явиться в прицільний пристрій, і тільки тоді відкривати вогонь на ураження. What the fuck? The fuck? The fuck? The fuck? Stop! Fuck you! Stay down!
got him! I got him! There's one more! I have two! No! Pushing up. Yeah. Got that tree. Yeah, the tree. Відео штурму висоти 105-106 бійцями розвідувальної роти 59-ї мотопіхотної бригади – це одне з найвидовищніших відео російсько-української війни, яке я тільки бачив. Але для нас важливо зараз подивитись покадрово, що саме відбулося, щоб звернути вашу увагу на дуже важливі деталі і розказати про те, що не потрапило в об'єктиви камер бійців та операторів дрону. Штурм висоти 105-106 почався з раптової атаки на бронеавтомобілях. Штурмові групи під прикриттям кулеметників у баштах на великій швидкості виходять прямо на російські позиції. В кадрі англійська мова. Штурмові групи Альфа і Браво складались повністю з іноземних добровольців. Американці, канадійці, швед, японець. Штурмова група Чарлі була повністю з українських бійців. Другий Хамві в колоні підривається. На жаль, розмінувати все підривними зарядами артилерією під час артпідготовки не вдалося. На щастя, під час цього вибуху екіпаж не постраждав. Хамві дуже надійна машина. Штурмовики були готові до того, що росіяни будуть чинити активний спротив, і до того, що можливий підрив на міні. Тому, незважаючи на все це, в високому темпі групи якомога швидше не залишаються на відкритій місцевості і заходять в самі траншеї. Посадка, як ми бачимо, повністю зрізана вогнем української артилерії, і штурмовики закидують російські окопи гранатами. Групи Альфа і групи Чарлі атакують з флангів, група Браво атакує по центру для того, щоб не дати росіянам сконцентруватись і розбити спротив зсередини. Це просто вау-момент. Російський піхотинець буквально з кількох метрів вистрибує за повороту траншеї, відкриває вогонь по нашому штурмовику. Він намагався не дати групі Альфа зайти в траншею з флангу. В бій вступає російський кулеметник. Він веде вогонь з кулемета і по групі Альфа, і по групі Браво, знаходячись посеред між ними. Ми бачимо, що його вогонь по-сомалійськи є неприцільним, і він не зміг вразити нікого з групи Браво, і група Браво вривається також в російські траншеї. Також заходить в траншеї і група Альфа. Група Браво просувається назустріч Альфі і ліквідовує російських піхотинців. В кадрі російський FPV-дрон Камікадзе намагається вразити штурмовиків, але наші бійці вже зайшли в траншеї, вони ведуть ближній бій і росіяни не влучають. Це момент поранення одного з штурмовиків групи Браво. Ми бачимо, воїн із Канади отримав поранення від близького вибуху, на нього впала колода, він отримав серйозне поранення ніг. На щастя, був вчасно евакуйований і герой повернувся із бою живим. Штурмова група Чарлі атакує російські позиції з іншого флангу. Ми бачимо, як бійці знаходяться в дуже небезпечному становищі на відкритому місці. Буквально з 20-30 метрів росіяни ведуть вогонь по них з автоматів, закидують гранатами і навіть роблять постріл з гранатомета практично впритул. Тим не менше, наші бійці активно подавляють росіян вогнем і вриваються в траншеї. Переломний момент бою. Група Альфа і група Чарлі вриваються з флангів на російські позиції, а по центру в траншеях вже працює група Браво. Російський підрозділ розбитий на дві частини, і з флангів його стискають штурмовики, вибиваючи російських піхотинців одного за одним. Троє російських піхотинців намагаються стримати атаку групи Альфа. Ми бачимо російський кулеметник, судячи з усього, це був старший на цій позиції.
Намагається стримати штурмовиків Альфа вогнем з кулемету. Він отримав поранення ноги, очевидно, від уламка гранати. І інший російський піхотинець накладає йому жгут. Але російський кулеметник при тому продовжує вести вогонь. Драматичний момент. Боєць штурмової групи «Альфа» висувається з кута траншеї. І буквально з 15 метрів російський кулеметник вразив його кулею. Наш боєць падає. Група «Альфа» прикриває вогнем пораненого товариша. Його відтягають, надають невідкладну допомогу. Одразу можу сказати, цей герой був евакуйований і він вижив. Активні атаки дронами камікадзе проходили під час всього бою. Буквально кілька метрів росіяни знову вдарили, але наші бійці вже в траншеї і дрон не влучив. Штурмовик групи «Альфа» влучає гранатою прямо в російського кулеметника, того самого, який тільки що вразив одного з бійців «Альфи». Пряме влучання, і це були смертельні поранення. Російський кулеметник ліквідований. Організований спротив на позиціях подавлений, і тепер штурмовики чистять нори, куди забились вцілілі російські піхотинці. А ось той самий небезпечний російський кулеметник, який був ліквідований кидком гранати одного з бійців групи «Альфа». Ми бачимо, це був небезпечний противник. У нього навколо кілька відстріляних труб від гранатомета і кілька стрільчик від кулемета. Він бився до кінця. Фінальний етап бою. Російські позиції захоплені, але кілька російських піхотинців, які втікли від атаки групи Чарлі, зараз затиснуті вогнем на відкритій місцевості між Чарлі і Браво. Продовжується бій. Один з найдраматичніших епізодів бою. Двоє російських піхотинців тікають від вогню групи Чарлі і намагаються застрибнути в траншею, яку вже зайняли бійці групи Браво. Одного з росіян впритул ліквідує снайпер, а другий біжить і видно, що в нього в руках немає ніякої зброї, і американці по ньому не стріляють. Росіянин застрибує в траншею і раптом чує англійську мову і розуміє, що він потрапив кудись не туди. Замість того, щоб підняти руки і здатися у полон, росіянин з траншеї вистрибує і повертається на свої позиції до своєї зброї у відкритій місцевості. Ну що ж, він сам обрав свою долю. А я хочу звернути увагу, що штурмовики були налаштовані взяти його в полон і по беззбройним не стріляли. Отже, втрати росіян після загального підрахунку. 22 російських солдати були знищені на цій позиції, двоє здались у полон. Втрати українців. Двоє бійців розвідроти отримали важкі поранення. Знищений один бронеавтомобіль «Хамві». Також були контузії у бійців, але всі вони залишились у строю і виконали бойове завдання. Висота 105-106 – ключова панівна висота на місцевості південніше міста Авдіївка і сьогодні знаходиться під українським контролем. А тепер про російську тактику у цьому бою. Росіяни насправді дуже добре підготувались, дві позиції підтримували одна одну вогнем, і піхота не розгубилася. На кожній позиції були піхотинці, які вели вогонь впритул по штурмовиках. Ситуація була насправді дуже і дуже небезпечна. Російська артилерія, міномети швидко відкрили вогонь. Також прицільно діяли дрони камікадзе. Тільки завдяки швидким цілеспрямованим діям, якісному плануванню і підготовці, високому бойовому духу бійців штурмових груп дуже швидко вдалося зайти на позиції, нав'язати противнику ближній бій і швидко знищити росіян. Хочу висловити щиру повагу та захоплення діями усіх бійців штурмових груп. Американці, українці, канадійці, всіх національностей воїни діяли як один організм, як одна команда. Підтримували одне одного, йшли до кінця, і кожен розумів, що від них залежить результат бою. Якісне планування, висока мотивація і чітке розуміння своїх дій дозволили вирвати перемогу у цьому насправді дуже важкому бою. Те, що дуже легко і красиво виглядає з коптера, те, що дуже просто виглядає з GoPro, насправді це результат дуже серйозної підготовки
планування і дуже високих моральних якостей бійців. Честь і слава воїнам розвідроти 59-ї мотопіхотної бригади.